حکومت اور اپوزیشن میں معاملہ طے پا گئے. قومی اسمبلی سے متعدد آرڈیننس واپس لینے پر اتفاق. اپوزیشن نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لی. خواجہ آصف کہتے ہیں ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا ہمارا احتجاج تھا. شیورٹی بانڈ کی حکومتی شرط. نواز شریف کا نام ای سی ایل سے غیر مشروط نکالنے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں آج سماعت ہوگی. عدالت نے وفاقی حکومت سے جواب طلب کر رکھا ہے. شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران نیازی ہوں گے. شیورٹی بانڈ مانگنا گھٹیا سوچ ہے. نواز شریف کی حالت اب بھی نازک ہے. ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کا ٹویٹ. کہا کہ تاخیر نواز شریف کی صحت اور زندگی پر سنگین اثرات مرتب کر سکتی ہے. نواز شریف کو علاج کے لیے فوری بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے. نواز شریف کے معاملے میں حکومت نے بہت ذمہ داری کا ثبوت دیا. شہباز شریف کی پریس کانفرنس دیکھ کر بہت افسوس ہوا. معاملے خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کی 92 نیوز کے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو. کہا اس سے پہلے پاکستان میں ایسی کوئی مثال موجود نہیں تھی. ای سی ایل کے قانون میں واضح درج ہے سزا یافتہ شخص کا نام نہیں نکالا جا سکتا. وزیر اعظم عمران خان نے پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس آج بلا لیا. سیاسی اور معاشی صورتحال اور مہنگائی پر کنٹرول کے اقدامات زیر غور آئیں گے. نواز شریف کو علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت کا معاملہ زیر غور آئے گا. فضل الرحمان کے پلان بی سے نمٹنے کے لائحہ عمل پر مشاورت ہوگی. بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا. ملک کی سیاسی صورتحال زیر غور آئے گی. حکومت کے خلاف عوامی رابطہ مہم کے اگلے مرحلے کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا. مولانا فضل الرحمان کے پلان بی میں شامل ہونے یا نہ ہونے سے متعلق بھی فیصلہ ہوگا. کراچی کے صنعتی علاقوں میں گیس پریشر میں کمی کا سلسلہ شروع. صنعت کاروں نے وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھ دیا. گیس پریشر کا معاملہ حل کرانے کی درخواست. چیئرمین پی ایچ اے ایم اے جاوید بلوانی کہتے ہیں گیس فراہم نہیں کی جائے گی تو آرڈر کیسے پورے ہوں گے. ملک کے شمالی علاقہ جات میں برف باری کا سلسلہ جاری. اسکردو میں درجہ حرارت -3 ڈگری تک گر گیا. سوات کے بالائی علاقوں میں سفید گالوں کی برسات. گلیات میں 4 انچ تک برف پڑ چکی ہے. آزاد کشمیر کی وادی لیپا گریس ویلی میں پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی. رابطہ سڑکیں بھی بند. ملکہ کوہسار مری میں وقفے وقفے سے بارش. منصہرہ میں رم جم کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری. کینگروز کو قابو کرنے کے گڑ سیکھنے کے لیے شاہینوں کے پاس ایک اور موقع. دوسرے ٹور میچ میں پاکستان کے آسٹریلیا 11 کے خلاف بیٹنگ جاری. اسد شفیق گرین شرٹس کی قیادت کر رہے ہیں. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 21 نومبر سے شروع ہوگا. ابھی آپ کو براہ راست چلیں گے. وزیر اعظم عمران خان اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. میں اپنے ملک کے لیے بڑا خوش ہوں. اور میں کیوں خوش ہوں میں صرف آپ کو اس چیز کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں چائنا کے اندر جب ہم نے تین دفعہ ہم جب چائنا گئے اور چائنا سے جب ان کی تھنک ٹینک سے ملے, ان کی منسٹری سے ملے, تو یہ جو دنیا کے اندر ایک معجزہ ہوا ہے چائنا میں 30 سال میں, کبھی بھی دنیا میں ملک نے اتنی تیزی سے ترقی نہیں کی اور کبھی بھی لوگوں کو اس طرح اتنی تعداد میں غربت سے نکالا ہو. 70 کروڑ لوگوں کو 30 سال میں غربت سے نکالنا یہ دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے. تو ان سے جب ہم نے اور بھی کیا ان کی کامیابی کی کیا راز تھے, اور بھی تھے, لیکن سب سے جو چیز سٹینڈ آؤٹ کی وہ ان کی لانگ ٹرم پلاننگ ہے. ہماری بدقسمتی شارٹ ٹرم پلاننگ. 5 سال الیکشن کے ہوتے ہیں, گورنمنٹ آتی ہے, سوچتی ہے کہ میں کون سا ایسا پروجیکٹ کروں جو الیکشن سے پہلے
मैं लोगों को दिखाऊंगा कि देखो ये कितना अच्छा प्रोजेक्ट है, और उसको फिर करोड़ों रुपया उसकी पब्लिसिटी करके तो उसके ऊपर इलेक्शन जीतने की कोशिश करो। ये हमारे में और चाइना में एक स्टार्क डिफरेंस है। चाइना की जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो, यानी जो उन्होंने हमें अपने प्लान्स बताए, वो इतनी आगे तक है। अब पाकिस्तान का आ जाए कि हमने आज जो इतने बड़ी हम ये मसले में पड़े हुए हैं, महंगी बिजली, इसके पीछे क्या, यानी हमने, ऑब्वियस है कि हमने कोई ना कोई चीज़ तो गलत की होगी कि सबसे सस्ती बिजली से सबसे महंगी बड़े सगीर में बिजली अब हम बना रहे हैं। और उसकी वजह यह है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। कोई लॉन्ग टर्म सोच नहीं थी, कोई आगे का अपने आने वाली जनरेशन्स की नहीं फिक्र थी, कोई हमें ये नहीं सोचा कि हम वेल्थ क्रिएट कैसे करेंगे। जब तक इंडस्ट्रियलाइज नहीं होंगे तो वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी, वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी तो मुल्क कभी भी ऊपर नहीं जा सकता। और वो जो उसके साथ दूसरी चीज़ नॉलेज इकॉनमी। अब सिंगापुर, छोटा सा सिंगापुर है, हमारे सामने देखते देखते 300 अरब से ज़्यादा उनकी एक्सपोर्ट्स हैं, 50-60 लाख लोग हैं। हमारा कहाँ से पाकिस्तान गया, जबकि हमारी एक्सपोर्ट्स 60s के अंदर एक वक्त पे हांगकांग जितनी थी। हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 3-4 एशियन टाइगर्स के मुकाबले में पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी। और कहाँ आज के हमारा 25 अरब डॉलर एक्सपोर्ट्स और उनकी छोटे से सिंगापुर की 300 अरब डॉलर से ऊपर। तो ये सिर्फ इसलिए कि शॉर्ट टर्म, कोई लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी। और इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है वो हमारी, जो हमने अपनी बिजली से किया कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा पोटेंशियल था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, उसको छोड़ के हमने ये महंगे महंगे इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर ये पावर स्टेशन बनाने शुरू किए। और जब पता भी था कि आगे जाके हमें मुश्किल पड़ेगी, बिजली महंगी हमारी हो जाएगी, रुपया गिरेगा, जैसे ही रुपया गिरेगा बिजली की कीमत ऊपर चली जाएगी, बिजली की ऊपर जाएगी। हमारा मुकाबला है जो साउथ एशियन, बांग्लादेश से, हिंदुस्तान से, तो उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता हम अनकम्पेटिटिव हो गई हमारी एक्सपोर्ट्स, और बजाय ऊपर जाने के नीचे आनी शुरू हो गई। तो ये जो मुझे आज खुशी है 3 वजह से। एक ये कि सस्ती बिजली, ये जो 6 प्रोजेक्ट्स हैं इनकी बिजली 5 सेंट से भी कम है, जबकि हम बिजली बाहर से 10-12 सेंट इतने पे ले रहे हैं। और प्रोजेक्ट्स में क्योंकि इम्पोर्टेड फ्यूल पे है, महंगी है, तो एक तो सस्ती बिजली, और ये जब आएगी तो इससे ओवरऑल जो 60% हमारा टारगेट है 2030 तक, तो ओवरऑल बिजली की कीमत नीचे आ जाएगी। दूसरी चीज़ क्लीन एनर्जी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब आने वाली जनरेशन्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, और पाकिस्तान वो मुल्क है जो बड़ा वनरेबल है, नंबर 8 पे गिना जाता है जो मुल्क ग्लोबल वार्मिंग से मुतासर होगा। और उससे मुतासर इसलिए होगा कि हमें पानी का बहुत बड़ा मसला आ गई है, ये और बढ़ जाएगा मसला, क्योंकि हमारे ग्लेशियर्स के अंदर तेज़ी से पिघल रहा है पानी, तो वो ग्लेशियर्स फीड करते हैं ज़्यादातर हमारे दरियाओं को। तो एक्चुअली एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है, इसलिए हमारे लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को फाइट करने के लिए अपनी एनवायरनमेंट का ख़ास तौर पे ध्यान रखें। तो ये क्लीन एनर्जी है, हवा से बनेगी एनर्जी, तो ये तो सेकंड इसकी बहुत बड़ी इसकी एडवांटेज है। और तीसरी चीज़ जो मैंने पहले बात की कि ये इम्पोर्टेड फ्यूल पे नहीं है, हवा से बनेगी। जिस तरह हम पहले पानी से बिजली बनाते थे, तो हवा से बिजली बनेगी इम्पोर्टेड, तो हम फिर अगर रुपया हमारा कभी स्लिप भी करे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। हम शॉक्स पे हमारा इकोनॉमी नहीं डिपेंडेंट होगी कि जब हम इंपोर्ट करेंगे बाहर से। जो अब जैसी जो हमारी डिवैल्यूएशन हुई तो सारा प्रेशर पड़ गया गवर्नमेंट के ऊपर, हमारा इतना ज़्यादा जो हमारे बजट में से अब सपोर्ट करनी है अपनी इंडस्ट्री को, उनको सब्सिडीज़ देनी है क्योंकि वो कम्पीट कर रहे हैं, तो एक विशेष साइकिल में फंसे हुए हैं। तो ये इसकी 3 बहुत बड़ी एडवांटेजेस हैं रिन्यूएबल एनर्जी की, और ये जो विंड से हवा से जो बिजली बनेगी। मैं इसके लिए वर्ल्ड बैंक और IFC का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इलांगो, आपका बहुत शुक्र। इलांगो का अब तक उर्दू तो आ चुकी होगी, तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।